ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯਰ YouTube ਚੈਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ 87। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 45 ਨੰਬਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, परमिशन मतलब कि परमिशन किद्दां किसी नूं देना और परमिशन किसी तो लेना, वो आपां इस एक्सरसाइज दे विच सिखांगे, जिस दे विच आपां कैन मे कुड एंड बी अलाउड टू है जिहड़ा उसका यूज़ आपां करना सिखांगे। सब तो पहलां देखो इस एक्सरसाइज दा आपां फस्ट पार्ट करांगे आस्किंग परमिशन, मतलब कि किसी तो परमिशन मंगना, इजाजत लेना किसी तो। इस दे विच आपां की करना है, हाउ वुड यू आस्क फॉर परमिशन इन दीज सिचुएशन। आपां नूं कुछ सिचुएशन ने जिहड़े दित्तियां होईयां ने, कहंदे इन्हां सिचुएशन दे विच तुसीं किसे तो परमिशन है जिहड़ी ओह किस तरह लओगे। देखो समझो आपां नूं ये सेंटेंस दित्ते होए ने 4। सब तो पहलां आपां ये सेंटेंस पढ़ना है। इस सेंटेंस नूं पढ़ के आपां नूं अपने आप पता चलेगा कि आपां किसे तो हुण की परमिशन लैनी है। वो जदों आपां करांगे तुहानूं पता चलेगा। पहली गल तो यह आपां नूं पता चल जाएगा कि आपां ने परमिशन है जिहड़ी किसी तो मंगनी है। हुण वो जिहड़ी परमिशन है वो आपां किस तरह लैनी है, आपां ने यूज़ करना है, आपां ने यूज़ करना है कैन आई, कुड आई या फिर मे आई। मतलब कि जदों भी आपां ये 4 सेंटेंस ने, जदों आपां इन्हां दा आंसर देवांगे, जिहड़ा सेंटेंस है वो आपां सब तो पहलां शुरू करांगे कैन आई तो, कुड आई तो या फिर मे आई, मतलब तिन्नां दे विच किसे एक तो। क्योंकि आप जो भी किसी तो परमिशन मंगते हैं तो आप इन्हां दा ही यूज़ करते हैं। इन्हां दे विच्चों जिहड़ा अपना यह है मे आई, इसका यूज़ आप अक्सर ही करते हैं। तुसीं ने देखा होएगा स्कूल कॉलेज दे विच जदों भी आप रूम दे विच एंटर हुंदे आ, आप अपने टीचर तो परमिशन मंगते हैं मे आई कम इन, मतलब मे का यूज़ आप अक्सर करते हैं। उस तो इलावा कुड अते कैन का यूज़ भी आप किसी तो परमिशन मंगण दे लई कर सकते हैं। इन्हां दा आपां यूज़ किहड़े सेंटेंस दे विच किस दा यूज़ करांगे। सब तो पहली गल तां जेकर आपां इन्हां तिन्नां विचों किसी दा भी यूज़ करदे हां तां वो गलत नहीं है, मतलब कि ठीक है, आपां तिन्नां दे विचों किसी दा भी यूज़ कर सकते हैं। जिहड़े अपने 4 सेंटेंस ने आपां इन्हां दे विच तिन्नां दे विचों जेकर किसी दा भी यूज़ करांगे तां गलत नहीं होएगा, वो अपना सेंटेंस है जिहड़ा वो ठीक होएगा। इसे तरह जेकर आपां टीचर तो क्लास दे विच एंटर हुंदे समय आपां मे आई कम इन दी जगह ते आपां कैन आई कम इन ये भी बोल दिंदे आ तां गलत ये भी नहीं है। बट इन्हां दे विच थोड़ा फर्क है जिहड़ा वो की है, देखो वो समझण वाला है। आपां कित्थे किस दा यूज़ करना है। सब तो पहला तो देखो कैन दा यूज़, जदों आपां कैन दा यूज़ करदे आ, कैन दा यूज़ आपां परमिशन लैण दे लई अपने दोस्तों तो या फिर जिहड़े अपनी बराबर एज दे ने लगभग आपां उन्हां दे लई करदे आ। मतलब कि कैन का यूज़ आप परमिशन लैण दे लई अपने दोस्तों मित्रां दे लई कर सकते हैं। और दूसरा कुड का यूज़ जेकर आप किसी तो परमिशन लैनी होवे, जो व्यक्ति अपने लिए स्ट्रेंजर ने, मतलब अजनबी ने, जिन्होंने आप नहीं जानते, उत्थे आप कुड का यूज़ करांगे। क्योंकि जिहड़ा कुड है वो कैन दे नालों थोड़ा ज़्यादा रिस्पैक्टफुल है। और अगे मे का यूज़ आप उन्हां दे लई करदे हां जो अपने तो उम्र दे विच वड्डे ने, जो अपने तो अहुदे दे विच सीनियर ने, या फिर जो अपने कलीग्स ने, मतलब आप इकट्ठे एक ऑफिस दे विच काम करदे हां, जिन्ने भी अपने नाल काम करदे ने, आप किस तो परमिशन लैंदे हां तां आपां थोड़ा रिस्पैक्टफुली बोलदे हां, तां उत्थे भी आपां मे का यूज़ है जिहड़ा वो करांगे। क्योंकि जिहड़ा मे है वो कैन अते कुड दोनों के नालों इन्हां तो भी ज़्यादा रिस्पैक्टफुल है। इसे लिए आपां अपने टीचर दे लई मे का यूज़ करते हैं, मे आई कम इन। अगे रही गल इन्हां तिन्नां चों आपां एक दा यूज़ करना है, मतलब जिहड़े सेंटेंस शुरू होणगे आपां आंसर देवांगे उन्हां दी जिहड़ी स्टार्टिंग है कैन आई तो, कुड आई तो या फिर मे आई तो होवेगी। वो किस तरह करांगे आपां, जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिआ। वैसे जेकर तिन्नां चों कोई भी यूज़ करदे हो फिर भी गलत नहीं होएगा। इस तो बाद आपां ने की करना है एंड दीज वर्ब्स, और आपां नूं 4 वर्ब्स ने जिहड़ियां वो दित्तियां ने, 4 ही अपने सेंटेंस ने और 4 वर्ब्स ने। सब तो पहली बोरो, उधार लेना, ज्वाइन किसी नूं मतलब किसी दे नाल मिलना, ज्वाइन। लुक एट हुंदा है देखना, और यूज़ हुंदा है वरतों करना। हुण ये 4 वर्ब दी फॉर्म्स ने और 4 सेंटेंस ने।
ਆਪਾਂ ਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਨ ਆਈ, ਕੁੱਡ ਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਰਬ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਸਟ ਦੇਖੋ, ਯੂ ਆਰ ਐਟ ਅ ਫਰੈਂਡਸ ਫਲੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਫੋਨ ਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨ ਆਈ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਵਰਬ ਨੇ ਬੋਰੋ, ਜੁਆਇਨ, ਲੁੱਕ ਐਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੁਆਇਨ, ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਲੁੱਕ ਐਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੋਰੋ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਫਸਟ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨ ਆਈ ਯੂਜ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੈਨ ਆਈ ਯੂਜ਼ योर फोन। ये देखो आंसर आ गया क्वेश्चन मार्क। कैन आई यूज योर फोन। अगला देखो यू नीड अ कैलकुलेटर। कहना तुहानू एक कैलकुलेटर की जरूरत है। द परसन सिटिंग नैक्सट टू यू हैज़ गॉट वन। एक कहना व्यक्ति है तुहाडे नाल बैठा है, नैक्सट टू यू, उस दे कोल जिहड़ा कैलकुलेटर है वो हैगा हैज़ गॉट वन, मतलब कि उस कोल कैलकुलेटर हैगा। हुण आपां नूं कैलकुलेटर की जरूरत है, मतलब कि आपां उस तो उस दा कैलकुलेटर है जिहड़ा वो मंगांगे। हुण देखो आपां स्टार्ट करांगे कैन आई, कुड आई ते मे आई तो। देखो वो व्यक्ति अपने लिए स्ट्रेंजर है क्योंकि आपां नूं कहेगा द परसन सिटिंग नैक्सट टू यू, जिहड़ा तुहाडे बगल दे विच कोई इंसान बैठा है। तो आपां उस तो परमिशन मंगांगे कुड आई तो। आपां कहांगे कुड आई। हुण देखो हुण आपां उसका जिहड़ा कैलकुलेटर है उसका की करना है, देखो यूज है इसका तो आपां वरतों कर चुके, ये खत्म है, रह गया तीन। ये है लुक एट। हुण आपां कैलकुलेटर नूं देखना नहीं हैगा, आपां ये थोड़ी भी सिर्फ मैनूं तुहाडा कैलकुलेटर दिओ, असीं तुहाडा कैलकुलेटर देखना है, देखना नहीं। और ज्वाइन आपां कैलकुलेटर नूं ज्वाइन नहीं करना। बोरो ये आ सकता है, मतलब कि कुछ देर लई तुहाडा कैलकुलेटर जिहड़ा उधार मिल सकता है, इसलिए इत्थे फॉर्म यूज हो बोरो। इसलिए आप कहांगे कैन आई बोरो। हुण आपां उस तो मंगना है तुहाडा कैलकुलेटर, योर कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, योर कैलकुलेटर। इत्थे आ गया क्वेश्चन मार्क। अगे देखो थर्ड, यू हैव गॉन इनटू अ कैफे। तुसी एक कैफे दे विच मतलब चले गए। थ्री पीपल हू यू नो फ्रॉम वर्क। कहता तीन व्यक्ति जो कि तुहानू जानते ने काम तो, मतलब तुहाडे नाल इकट्ठे उन्होंने काम किया होगा, काम इकट्ठे काम करते होवोगे। आर सिटिंग एट अ टेबल, वो एक टेबल के उपर बैठे ने कैफे दे विच। यू गो ओवर टू द टेबल, मतलब तुसी भी उस टेबल दे मतलब उन्हां दे कोल जाने हो। हुण देखो आप परमिशन की मंगांगे। सब तो पहली गल अपने नाल इकट्ठे काम करते हैं, अपना नूं काम तो जानते हैं, मतलब कि रिस्पैक्टफुल एक कहदा है। तो आप मे आई तो स्टार्ट करांगे, आप उन्होंने कहांगे मे आई। हुण देखो आप उन्हां दे कोल गए, वो टेबल के उपर बैठे ने, आप उन्हां कोल जाने तो आप की कहांगे कि मैं भी तुहानूं मतलब तुहाडे विच शामिल हो सकदा, मतलब कि ज्वाइन, कि मैं भी तुहानूं ज्वाइन कर सकदा। ये हो गया। हुण आपां उन्हां नूं ज्वाइन कर, लुक एट नहीं, आपां किहड़ा उन्हां नूं देखना है, आपां ज्वाइन करना है उन्हां नूं, इसलिए आपां कहांगे मे आई ज्वाइन। हुण आपां उन्हां नूं कहांगे तुहानूं, कि मैं तुहानूं ज्वाइन कर सकदा, मे आई ज्वाइन यू, क्वेश्चन मार्क। ये इसका आंसर आ गया। लास्ट देखो यू हैड टू गो टू अ लैक्चर। तुसी ने लैक्चर दे विच जाना सीगा बट यू आर इल, पर तुसी की है तुसी बीमार सी। योर फ्रेंड वेंट टू द लैक्चर, तुहाडा दोस्त है जिहड़ा वो लैक्चर दे विच गया,
ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਐਂਡ ਟੁੱਕ ਨੋਟਸ, ਅਤੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲ ਅਗੇਨ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਐਂਡ ਯੂ ਸੀ ਯੋਰ ਫਰੈਂਡ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਗਿਆ ਔਰ ਨੋਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਨੋਟਸਾਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੁੱਕ ਐਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਮੰਗਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨ ਆਈ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਨ ਆਈ ਲੁੱਕ ਐਟ, ਕੈਨ ਆਈ ਲੁੱਕ ਐਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੋਟਸ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਦੇਖ ਸਕਦਾ? ਕੈਨ ਆਈ ਲੁੱਕ ਐਟ ਯੋਰ ਨੋਟਸ, ਯੋਰ ਨੋਟਸ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਈਜ਼ੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕੈਨ ਆਈ, ਕੁਡ ਆਈ ਔਰ ਮੇ ਆਈ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਕੈਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ, ਕੁੱਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਔਰ ਮੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 45 ਦਾ ਪਾਰਟ 1। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ 4 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਥਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ 4th ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੇ ਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮ ਆਈ ਅਲਾਉਡ ਟੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਮੇ ਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮ ਆਈ ਅਲਾਉਡ ਟੂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇ ਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮ ਆਈ ਅਲਾਉਡ ਟੂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੇ ਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮ ਆਈ ਅਲਾਉਡ ਟੂ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇ ਆਈ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਮ ਆਈ ਅਲਾਉਡ ਟੂ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੇ ਆਈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਮ ਆਈ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਯੂਜ਼ ਯੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਬਲੈਂਕ ਆ ਗਿਆ, ਯੂਜ਼ ਯੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇ ਆਈ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੇ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਯੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਮੋਕ ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਨੇਮਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, रूल होंदे ने, मतलब कि इत्थे सिगरट पीना मना है, इत्थे बीड़ी पीना मना है, इत्थे तंबाकू का सेवन करना मना है। तो इसलिए ये की है, एक नियम है सिनेमे का, इसलिए आप एक नियम के बारे पूछ रहे हाँ, इसलिए आप कहांगे एम आई अलाउड टू ਸਮੋਕ इन दिस सिनेमा, कि मैनू इस सिनेमे दे विच ਸਮੋਕ करना अलाउड है या नहीं। अगला क्रॉस द रोड हेयर, कि मैं इत्थों रोड क्रॉस कर सकदा। हुण देखो ये आपां किसी तो आग्या नहीं मंगांगे। हुण जेकर आपां सड़क पार करनी होवे आपां किसी तो आग्या नहीं मंगांगे, हाँ आपां नियम पूछ सकते हैं कि आपां इस जगह तो मैं रोड है जिहड़ा क्रॉस कर सकदा, जां फिर ये रूल के खिलाफ है, इत्थों मैं नहीं कर सकदा। इसलिए ये की हो गया, ये नियम पूछना हो गया, किसी की आग्या नहीं ले रहा। इसलिए इत्थे आएगा एम आई अलाउड टू क्रॉस द रोड हेयर, कि मैं इत्थों रोड क्रॉस कर सकदा। अगे सैकेंड
ਆਸਕ ਯੂ ਅ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇ ਆਈ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੇ ਆਈ ਆਸਕ ਯੂ ਅ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨ। ਥਰਡ, ਰੋਲਰ ਬਲੇਡ ਇਨ ਦਿਸ ਪਾਰਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਰ ਬਲੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਉਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਆਪਣਾ ਲਿਫਾਫਾ ਵਗੈਰਾ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨਿਯਮ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਏਗਾ ਐਮ ਆਈ ਅਲਾਉਡ ਟੂ, ਐਮ ਆਈ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਰੋਲਰ ਬਲੇਡ ਇਨ ਦਿਸ ਪਾਰਕ। ਫੋਰਥ ਦੇਖੋ, ਡਰਾਈਵ ਅ ਕਾਰ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਮ ਆਈ, ਨਿਯਮ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਮ ਆਈ ਅਲਾਉਡ ਟੂ, ਐਮ ਆਈ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਅ ਕਾਰ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਫਿਫਥ, ਰੀਡ ਯੋਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇ ਆਈ ਰੀਡ ਯੋਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ 45 ਨੰਬਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ 1 ਔਰ ਸਿਰਫ 4th ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।